Good morning, everyone. Good morning to the today's lecture. In this today's lecture, we are going to discuss about the vertical circular motion, a point mass undergoing vertical circular motion. In the last lectures or the couple of lectures, we have seen what is meant by circular motion, what are the types of circular motion, what are the characteristics of circular motion that we have seen. There are two types of circular motion. First one is UCM, another is non-UCM. Right. After this, we are going to discuss about the vertical circular motion. What is meant by vertical circular motion? There are two types of, in general, configurations of the circular motion. The first configuration is the horizontal circular motion and another is the vertical circular motion, right? So the diagram of vertical circular motion is something like this. The ring or the vehicle, these are the vertical circles. This vertical circle is having 4 positions, and in this today's lecture we are going to discuss about how to calculate the kinetic energy, velocity, potential energy, the difference between tension, okay, the tension between string or the radial force that we are going to calculate at different positions in this today's lecture, right? तर डायग्राम काढून घ्या वर्टिकल सर्क्युलर मोशनची. त्याच्यामध्ये सुरुवातीला आपल्याला बघायचं आहे पॉइंट मास अंडरगोईंग वर्टिकल सर्क्युलर मोशन अंडर ग्रॅव्हिटी. दिस अंडर ग्रॅव्हिटी वर्ड इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. वाय अंडर ग्रॅव्हिटी आय एम गोइंग टू टेल यू, बिकॉज this force or this motion is there which is under gravity. Gravity is there because this mass is getting pulled downward due to the action of gravity, right? At 4 points, at every point in this vertical circular motion, one downward force is there. You will observe here, that is known as mg. Mg is nothing but weight, right? At 4 positions we have one force. दिस सर्कल्स, हे सर्कल्स बघू शकत असाल तुम्ही. चारही सर्कलमध्ये बघा आपण काय केलं आहे, एक फोर्स दाखवला आहे डाऊनवर्ड, त्याला आपण म्हणूया वेट. एम जी म्हणजे काय असतो, वेट असतो. वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ओके. वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इट इज द प्रॉडक्ट ऑफ मास अँड ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी, राईट? सो मास इज सेम एव्हरीवेअर, बट वेट is dependent on the acceleration due to gravity. That's why it may change, it may vary. Now this motion is under gravity, that's why one force which is there on the object at a different position is the weight of the object, which is having downward direction at every point. At every point you will observe that weight is there which is in the downward direction, right? So let us go for the case 1. Case 1 is the mass tied to a string. The case study of this vertical circular motion gives us two things. Mass tied at a string. First one, let us discuss about that. Mass tied to a string, it means that there is a string, okay, this is the vertical circular motion. There is a string and this is considered, this is the center, right? So this is the string. Here we have mass attached. So this mass is now in a vertical position. In vertical circular motion, this mass is going to move like this, okay. So for this motion we have 3 positions. This is the first position, this is second position, this is third position, and this is at last 4th position. Is it okay? Now for these 4 positions we have A, B, C, D as a points, right? So this is the point A, uppermost position, point B, lowermost position. This point C and point D are the middle positions which are at the middle point of the vertical circle, right? Let us just analyze the diagram. डायग्राम काढून घ्या, डायग्रामचे ॲनालिसिस करा. 4 पोझिशन आहेत बघा डायग्राममध्ये. एक टॉप पोझिशन ए, दुसरी आहे बॉटम पोझिशन बी, तिसरी आहे मिडल पोझिशन सी आणि चौथीसुद्धा मिडल पोझिशन डी आहे, राईट? ह्या 2 पोझिशन ह्या इक्विडिस्टन्स आहेत, इक्विडिस्टंट आहेत, किंवा हे सेम पोझिशन आपण म्हणू शकतो, कारण ग्राउंडपासून त्यांची हाईट किती आहे? फ्रॉम ग्राउंड इट इज देअर हाईट इज आर, इक्विव्हॅलंट टू द रेडियस. ह्या रेडियसच्या बरोबरच आहे, बरोबर आहे. ह्या वरच्या पॉईंट एची ग्राउंडपासून पॉईंट एची बी पासूनची हाईट किती आहे? तर ती 2r असेल. 2r कशामुळं? इट इज इक्विव्हॅलंट टू द रेडियस. तुम्ही इथं बघू शकता, यू कॅन सी हिअर, ओके. व्हर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आपल्याला ते बघायचं आहे ॲक्च्युली. व्हर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज 2r. केव्हा?
जेव्हा आपण वाईल कमिंग डाऊन फ्रॉम अप्पर मोस्ट टू लोअर मोस्ट पॉईंट, अप्पर मोस्ट पॉईंट म्हणजे ए आणि लोअर मोस्ट पॉईंट म्हणजे बी, इथून इथपर्यंत येण्यासाठी किती डिस्टन्स आपल्याला ट्रॅव्हल करावं लागत आहे ते म्हणजे इक्विव्हॅलंट टू द 2r, इक्विव्हॅलंट टू द 2r. 2r म्हणजे काय आहे तर डायमीटर आहे. डायमीटर म्हणजे रेडियसच्या ट्वाईस असते. हे तुम्हाला डायमीटर इज इक्वल टू ट्वाईस ऑफ द रेडियस. ओके, नाउ let us go for the second thing, the calculation part. Okay, so this string is flexible and all those things you are going to write in the theoretical what we can say explanation. theory मध्ये लिहून घ्यायचे तुम्हाला. This diagram shows a bob treated as a point mass tied at what we can say practically massless, inextensible and flexible string. It is wired along a circular. ओके, सो हे अशी आपण फिरवली आहे. ओके, कशी वर्टिकल सर्क्युलर मोशनमध्ये फिरवली आहे तो एक बॉब. तर आपल्याला वेगवेगळे पोझिशन मिळणार आहेत. आता पहिले ए पोझिशनला आपण फोर्स काढूया. ओके, सो इट्स अ वेट mg. पुढचा पॉईंट लिहून घेऊ शकतो तुम्ही. इट्स अ वेट mg इज व्हर्टिकली डाऊनवर्ड. ओके, अँड विच इज कॉन्स्टंट. द फोर्स ड्यू टू द टेन्शन इन द स्ट्रिंग. कारण ज्यावेळेस असा वर्टिकल सर्क्युलर मोशन आहे, समजा पार्टिकल आपला ह्या या पोझिशनला आहे. ओके, दिस इज द सेंटर अँड दिस इज द मास m. तर या स्ट्रिंगमध्ये काहीतरी एक टेन्शन असणार आहे. ते टेन्शन आणि mg म्हणजे वेट बोथ आर इन द डाऊनवर्ड डायरेक्शन. टेन्शन इज नथिंग बट द टँजेन्शियल फोर्स विच इज इन द स्ट्रिंग. ह्या स्ट्रिंगमध्ये एक फोर्स आहे तो डाऊनवर्ड डायरेक्शनला आहे आणि वेट म्हणजे mg ते सुद्धा डाऊनवर्ड डायरेक्शनला आहे. ही स्ट्रिंग इथं असल्याच्यानंतर ताणलेली असते, त्याच्यामुळं त्याच्यामध्ये काय असते एक प्रकारचा फोर्स असतो. इथं गेल्याच्यानंतर हीच स्ट्रिंग काय होणार आहे लूज पडणार आहे, म्हणजे TA काय होईल 0 होईल त्या केसमध्ये. इथं आल्याच्यानंतर ही लूज पडते थोडीशी स्ट्रिंग आणि इथं आल्याच्यानंतर ती टाईट असणार आहे कारण वेट त्याला खाली ओढणार आहे म्हणून. ओके, आपल्याला बघायचे डिफरंट पोझिशन्सला काय असणार आहे कॅल्क्युलेशन्स. आता अपर मोस्ट पोझिशन बघा. ॲट द अपर मोस्ट पोझिशन यू प्लीज गो फॉर दिस theoretical part. I will just explain the hard concepts. Uppermost position A, right? Uppermost position A. Both weight mg and force due to tension TA are downward. दोन फोर्सेस सेम आहेत. आता बघा दोन्ही फोर्सेस सेम असल्यामुळे त्यांचा रिझल्टंट काय करतो आपण ॲड करतो दोन्हीलाही. बघा हा एक डायग्राम आहे, एक वेक्टर आहे आपल्याकडे A बार. ओके, दुसरा वेक्टर आहे B बार. दोन्ही कसे आहेत एकाच दिशेमध्ये आहेत. दोन एका दिशेतले वेक्टर असली तर त्यांचा रिझल्टंट कसा काढला जातो. रिझल्टंट R बार इज इक्वल टू A बार प्लस B बार. A बार प्लस B बार. दोन वेक्टरची काय केली जाते वेक्टर ॲडिशन केली जाते. त्याच पद्धतीनं आपल्याकडं ह्या A पोझिशनला ह्या टॉपमोस्ट पोझिशनला काय आहे ॲट दिस टॉपमोस्ट पोझिशन वी हॅव टू फोर्सेस. टेन्शन स्ट्रिंगमधलं डाऊनवर्डच आहे आणि वेटसुद्धा काय आहे डाऊनवर्डच आहे. म्हणजे mg सुद्धा डाऊनवर्ड आहे आणि TA सुद्धा काय आहे डाऊनवर्ड फोर्स आहे. मग दोन्हीची काय होईल ॲडिशन होईल आणि यांना बॅलन्स करणारा फोर्स कुठला आहे तो म्हणजे सेंट्रिपिटल फोर्स. ओके, सो दॅट सेंट्रिपिटल फोर्स इज गोइंग टू बॅलन्स. magnitude wise it is actually centrifugal force, but if we go for the magnitude consideration both are the same. That's why the balancing force is said to be resultant force, that is the centripetal force. The resultant is used only as a centripetal force. Thus if VA is a speed of the uppermost position, we get mg plus TA plus mVA square by r. mVA square by r means what? It is the centripetal force. नाउ जस्ट राईट डाऊन दिस इक्वेशन ॲट पॉईंट ए पॉईंटला काय होतं आहे बघा. स्टेप बाय स्टेप समजून घ्या. वेट mg आणि टेन्शन खालच्या दिशेनं आहेत, त्यांना बॅलन्स करणारा रिझल्टंट फोर्स हा सेंट्रिपिटल फोर्स आहे. VA ही स्पीड आहे अपर मोस्ट पोझिशनला, त्याच्यामुळे आपण इक्वेशन 1 लिहू शकतो. इक्वेशन 1 काय लिहिले आपण मग mg प्लस TA विच इज इक्वल टू mVA स्क्वेअर बाय r. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. यू प्लीज राईट डाऊन. आता हे एक्सप्लेनेशन बाकीचं काय सांगते. रेडियस r इज द ऑफ द सर्क्युलर मोशन. लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आणि रेडियस r हे सेमच आहेत. द मिनिमम पॉसिबल स्पीड कॅन बी कॅल्क्युलेटेड बाय टेकिंग TA ॲज अ 0. वाय TA 0? TA 0 काय येईल सांगा. कारण टेन्शन ॲट पॉईंट A काय असणार आहे 0 असणार आहे. ही अशी सर्क्युलर मोशन आहे. पार्टिकल इथे हे इथं गेल्याच्यानंतर दोरीमध्ये काहीच ताण नसणार आहे. दोरी थोडीशी स्लॅक राहणार आहे. ती जी स्ट्रिंग आहे
ती थोडीशी स्लॅक राहणार आहे, त्याच्यामुळं टेन्शन इन दॅट स्ट्रिंग TA which is equal to 0. It is not equal to 0 but it is very less, that's why we are going to compare it with 0. मग याला जर 0 सोबत कंपेअर केलं आपण, TA इज इक्वल टू जर 0 ठेवलं कुठल्या इक्वेशनमध्ये, ह्या इक्वेशनमध्ये जर आपण TA इज इक्वल टू 0 ठेवलं तर काय येते बघा, हे TA इज इक्वल टू 0. मग उरते काय, mg इज इक्वल टू mva²/r. हे m कॅन्सल झालं तर इकडं काय उरलं, rg विच इज इक्वल टू va². ओके, सो VA इज इक्वल टू काय मिळणार आहे मग आपल्याला, VA इज इक्वल टू रूट ऑफ RG. सो VA इज इक्वल टू रूट RG. दिस इज द velocity of the particle at point A. This is very important equation actually. This is equation number 2. You please write down this as equation number 2. कशामुळे भेटलं हे, तर टेन्शन A 0 ठेवलं, मास कॅन्सल केलं, वेलॉसिटी मिनिमम ही झाली मिनिमम वेलॉसिटी. मिनिमम वेलॉसिटी कुठं असते मग, पार्टिकल ज्यावेळेस हा वरच्या पोझिशनला जातो, थोड्या वेळासाठी का होईना इथं थांबल्यासारखा राहतो, म्हणून ती मिनिमम वेलॉसिटी आहे ती दिली जाते रूट ऑफ RG. R म्हणजे काय आहे, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग और रेडियस ऑफ द सर्कल. लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आणि रेडियस ऑफ द सर्कल सारखेच आहेत, ही लांबी किंवा रेडियस इक्विव्हॅलंटच आहेत. चला पुढचा पॉईंट बघा, ॲट लोअर मोस्ट पोझिशन. आता अप्पर मोस्ट पोझिशनला आपल्याला वेलॉसिटी मिनिमम मिळाली, लोअर मोस्ट पोझिशनला वेलॉसिटी आपल्याला मॅक्झिमम मिळणार आहे. किती मिळते आपण बघूया. द फोर्स ड्यू टू टेन्शन TB इज वर्टिकली अपवर्ड. आता ह्या B पोझिशनला जर गेलो तर आपण कुठली पोझिशन बघितली, आपण A बघितली आतापर्यंत. आता B पोझिशनला जर बघितलं तर टेन्शन कसं आहे, अपवर्ड आहे. ओके, वर्टिकली अपवर्ड टेन्शन, राईट. आणि mg कसं आहे, वर्टिकली डाऊनवर्ड आहे. परत यांना बॅलन्स करणारा फोर्स कुठला आहे, सेंट्रिपिटल फोर्स. मग दोन वेक्टर, समजा एक वेक्टर A ह्या दिशेनं जातोय B आणि दुसरा वेक्टर अपोजिट जात असेल तर त्यांची काय करतो आपण, रिझल्टंट काढते वेळेस A बार मायनस B बार. त्याच पद्धतीने तर काय करायचं, मग B पोझिशनला टेन्शन वर आहे आणि mg डाऊनवर्ड दिशेला आहे आणि हे T आहे, त्याच्यामुळे काय केलं आपण, मग TA मायनस mg केलं, सॉरी TB मायनस mg. B पोझिशन बघतोय ना आपण, TB मायनस mg विच इज इक्वल टू mvb²/r. लास्ट इक्वेशनमध्ये आपण ह्यालाच mva²/r लिहिलं होतं. ह्याला काय करायचं, इक्वेशन नंबर 3 लिहायचं. आपल्याला काढायचे ॲक्च्युली VB. त्याच्या पहिले ह्याला इक्वेशन नंबर 3 लिहून घेतला असेल तुम्ही, आय होप सो. लिहून घ्या, स्पीड होत असेल तर व्हिडिओ पॉज करा. ओके, आणि राईट दिस ऑल द थिंग्स विथ मी. आय होप तुम्हाला समजत असेल. काही अडचणी असतील तर तुम्ही मला विचारू शकता. यू कॅन टेक्स्ट मी और यू कॅन कमेंट ऑन दिस व्हिडिओ. वेल कमिंग डाऊन फ्रॉम अप्पर मोस्ट टू द लोअर मोस्ट पोझिशन. आता आपण कुठून कुठं आलोत, A पोझिशनपासून B पोझिशनला आलेलो आहोत. ओके, वी केम फ्रॉम पॉईंट A while coming down from uppermost position to lowermost position. While coming from this point A to point B, किती डिस्टन्स ट्रॅव्हल केले आपण, तर ते म्हणजे ट्रॅव्हल केलेला डिस्टन्स आहे R प्लस R इज इक्वल टू काय होईल, 2R म्हणजे कशाच्या इक्वॅलंट आहे, ते डायमीटरच्या इक्वॅलंट आहे. While coming from uppermost position to lowermost position, vertical displacement is 2R. Then the motion is governed by gravity. मोशन कशानं ठरवली जाते, तर ग्रॅव्हिटीनं. म्हणजे ठरवली जाते इन द सेन्स मोशन ही फक्त ग्रॅव्हिटीमुळं घडत आहे असं आपण कन्सिडर करतोय, दुसरा कुठलाही फोर्स त्याच्यावरती नाही आहे. आणि त्याला बॅलन्स करण्यासाठी कुठला फोर्स आहे, तर सेंट्रिपिटल फोर्स आहे. हेन्स द करस्पॉन्डिंग डिक्रीज इन द ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इन द कायनेटिक एनर्जी. ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी कमी झाली तर कायनेटिक एनर्जी वाढली. किती त्याच्यामध्ये चेंज झाला आहे बघा. आता पोटेन्शियल एनर्जी कशी काढतो आपण, फॉर्म्युला आहे पोटेन्शियल एनर्जीचा mgh. पोटेन्शियल एनर्जी विच इज इक्वल टू कायनेटिक एनर्जी. एनर्जी कॉन्झर्वेशननुसार आपण असं लिहू शकतो, डिक्रीज इन द पोटेन्शियल एनर्जी विच इज इक्वल टू इन्क्रीज इन द व्हॉट वी कॅन से कायनेटिक एनर्जी. ही साईड आहे कायनेटिक एनर्जी, ही साईड आहे पोटेन्शियल एनर्जी. मग mg ॲज इट इज डिस्टन्स, mgh हा फॉर्म्युला आहे पोटेन्शियल एनर्जीचा. हाईट किती झाली बघा आता, इथून इथपर्यंत येण्यासाठी इथून इथपर्यंत किती हाईट आहे, ही आहे 2R. म्हणून h इज इक्वल टू काय मिळालं आपल्याला, 2R. h इज इक्वल टू 2R ठेवा, काय मिळते बघा, mg इंटू 2R विच इज इक्वल टू हाफ mvb² मायनस हाफ mva². हे मायनस का घेतलं, कारण आपल्याला काय काढायचं आहे,
इन्क्रीज इन कायनेटिक एनर्जी, कायनेटिक एनर्जीमध्ये झालेली वाढ काढायची, म्हणजे फायनल मायनस इनिशियल केलं तर ती वाढ मिळते आपल्याला. आणि हे काय आहे, डिक्रीज इन पोटेन्शियल एनर्जी. आता ह्या इक्वेशनला जर आपण रिसॉल्व केलं तर काय मिळणार आहे बघा आपल्याला. हे इथलं हे एम कॉमन काढून कॅन्सल करू शकतो. 1/2 जर कॉमन काढलं, इफ यू गो फॉर द, आपण जर 1/2 जर कॉमन काढलं तर काय मिळतं बघा. जस्ट अ मिनिट. इफ वी टेक आउट कॉमन 1/2 then what we will get, this 1/2 and this 1/2 will be taken out common and this 2 will be sent to this side. हे दोनला जर इकडच्या साईडला पाठवलं तर इकडं काय उरेल मग 4Rg होईल. हे 2 आणि हे इकडचं कॉमन आलेलं 2 काय होईल 4Rg. आणि इकडं काय आहे VB² मायनस VA². सो VB² मायनस VA² which is equal to 4Rg. इक्वेशन नंबर आय थिंक नेक्स्ट इक्वेशन राईट डाऊन ॲज अ थर्ड और फोर्थ इक्वेशन, वॉट एव्हर इट मे बी. हे एक्सप्रेशन भेटले, पण आपल्याला माहिती आहे VA इज इक्वल टू काय आहे, व्हॉट इज VA. VA इज इक्वल टू रूट ऑफ RG. VAचा जर स्क्वेअर केला तर काय येईल VA² विच इज इक्वल टू RG. VA² इज इक्वल टू RG जर घेतलं आपण, हे VA² विच इज इक्वल टू जर RG घेतलं तर हे RG आणि इकडं 4RG प्लस हे RG काय येईल मग. VA² ठिकाणी काय ठेवायचे आपल्याला RG आणि इकडं काय आहे 4RG प्लस RG काय मिळेल मग 5RG. मग हे काय आहे VB² इज इक्वल टू 5RG मिळालं आपल्याला. VB इज इक्वल टू काय मिळणार आहे रूट ऑफ 5RG. ओके, दिस इज ॲट द मिनिमम पोझिशन राईट. मिनिमम पोझिशन म्हटले कुठली पोझिशन आहे आता, हे VB. एला काढला आपण, एला काय मिळालं आपल्याला वेलॉसिटी रूट ऑफ RG. इथं काय मिळाली आहे रूट ऑफ 5RG. Similarly we can calculate at middle positions, both the middle positions we will get root of 3RG. Root of 3RG will be the velocity at middle position. Now we may subtract these two equations. कोणते इक्वेशन बघा, इक्वेशन थर्ड आणि इक्वेशन सेकंड आय थिंक. सो subtracting equation 1.11 and using VA minimum in equation 1.10 we get VB इज इक्वल टू रूट 5RG. हे इथपर्यंत आपण काढलेलं आहे. त्याच्यानंतर सबस्ट्रॅक्टिंग इक्वेशन 1.9 फ्रॉम इक्वेशन 1.11. सो 1.9 इज दिस वन. 1.9 इक्वेशन इज दिस वन. 1.9 हे इक्वेशन सबस्ट्रॅक्ट करायचं आहे 1.11 म्हणून मधून. mg प्लस TA बरोबर mVA² मायनस आपल्याला हे इक्वेशन सबस्ट्रॅक्ट करावं लागेल दिस वन राईट. TB मायनस mg विच इज इक्वल टू mVB²/r. तर मग काय मिळणार आहे आपल्याला बघा, TA मायनस दिस वन, TB मायनस TA मायनस 2mg कशामुळं मायनस mg मायनस 2mg मिळेल. आणि TB मायनस TA दिस वन. इकडच्या साईडला mVB²/r मायनस mVA²/r, त्याच्यातून m/r कॉमन काढले आपण राईट. सो इथपर्यंत एक्सप्रेशन मिळाले. आता VBची किंमत माहिती आपल्याला, VAची किंमत माहिती. हे जर आपण ठेवलं आणि ह्या टर्मला जर रिअरेंज केलं तर आपल्याला काय मिळणार आहे TB मायनस TA इज इक्वल टू 6mg राईट. TB मायनस TA विच इज इक्वल टू 6mg मिळणार आहे. कारण त्याचं आहे VBची व्हॅल्यू माहिती आपल्याला 5RG, ह्याची व्हॅल्यू माहिती आहे RG. 5RG मायनस RG म्हणजे 4RG मिळेल आपल्याला. ओके, 4RG मिळेल. हे RR कॅन्सल झालं तर ते मिळेल आपल्याला 4mg आणि हे 2mg प्लस 4mg इकडच्या साईडला आल्याच्यानंतर 6mg होईल. सो दिस इज ॲक्च्युअली मॅथमॅटिकल कॅल्क्युलेशन. जस्ट काहीच नाही करायचं, फक्त VB² व्हॅल्यू टाकायची, VA² व्हॅल्यू टाकायची. VB² व्हॅल्यू आहे 5RG मायनस VA² व्हॅल्यू आहे RG. फक्त 5RG मायनस RG ह्याचं कॅल्क्युलेशन येईल आपल्याला 4RG. बघा मी सांगतोय 4RG आणि ह्याला गुणाकारामध्ये आहे आपल्यासोबत m/r. RR जर कॅन्सल झालं तर इथं उरल ह्या साईडला पूर्ण हे एवढं कॅन्सल होऊन इथं उरणार आहे 4RG. काय उरणार आहे, हे सगळं कॅन्सल होऊन 4RG आणि हे 4mg आणि हे सगळं कॅन्सल होऊन उरेल 4mg आणि हे इकडचं 2mg मायनसमध्ये आहे, इकडे आल्याच्यानंतर प्लसमध्ये होईल प्लस 2mg.
4 mg प्लस 2 mg तुम्हाला मिळणार आहे 6 mg. सो इकडच्या साईडला काय उरलं मग TB मायनस TA. TB मायनस TA इज इक्वल टू 6 mg. दिस इज युअर फायनल एक्सप्रेशन. आता लोएस्ट पोझिशनला बघा. लोएस्ट पोझिशन म्हणजे पोझिशन C. हे डायग्राममध्ये बघितल्याच्या नंतर मिडल पोझिशन ए पोझिशनला आपण काढलं, वेलॉसिटी किती मिळाली आपल्याला √rg. बी पोझिशनला काढले आपण √5rg. ॲट पोझिशन C आणि D हे इक्विडिस्टन्स आहेत किंवा मिडल पोझिशन आहेत. त्या मिडल पोझिशनला किती मिळणार आहे बघा. ॲट पोझिशन व्हेन द स्ट्रिंग इज हॉरिझेंटल. पोझिशन्स व्हेन स्ट्रिंग इज हॉरिझेंटल ॲट C अँड D. C अँड Dला असते वेळेस आपल्याला सेम कॅल्क्युलेशन जर केलं आपण TC मायनस TA किंवा TD मायनस TA, कारण हे सेमच आहे, दोन्हीमधला डिफरन्स तेवढाच येणार आहे, तो आहे 3 mg. आणि VC मिनिमम किंवा VC किंवा VD किती येणार आहे तर √3rg. ओके, यू कॅन सॉल्व दिस. इट इज ॲक्च्युअली easier part. In this way we can calculate velocity at 3 different positions in vertical circular motion. I'm going in short to reduce the length of this video. At this position we got velocity as rg, here √3rg, and here we got velocity as √5rg. Okay, so this is what the calculation of vertical circular motion. This and this position are both are same or equidistance, right? So in this way we have studied this article, vertical circular motion. With this I think better to stop here, and we'll continue with the remaining things in one of the next video. I think better to stop here. Thank you everyone. Bye for now and have a nice day.